विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। બધા પોતાના સ્થાને બિરાજમાન થઈ જાય। દાદા પધારી રહ્યા છે। विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। कोणे कोणे दिखेला 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 हरिओम विठ्ठला। माया वेला हरिओम विठ्ठला। पोरबंदर माया वेला हरिओम विठ्ठला। नागढ़ माया वेला हरिओम विठ्ठला। नागढ़ माया वेला हरिओम विठ्ठला। मेवाड़ 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 माया वेला हरिओम विठ्ठला। मीराबाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। मीराबाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। मीराबाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। मीराबाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। सुदामाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। सुदामाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। सुदामाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। सुदामाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। नरसैयाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। नरसैयाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। नरसैयाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। नरसैयाई दिखेला हरिओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। विठ्ठला हरिओम विठ्ठला। 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 वसो मम
पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिको सर्वस्मृत्वा व्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वं जगदोतरं भूतामृतत्वस्येषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि कृपादस्या प्रेतं देवी त्रिपादोर्ध्वोदेतपुरुषः पादोषेह भवत पुनः ततो विकवन्यकरामत्सासन न शने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो प्रत्यर्च्य तपश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं मृगदाज्यम् पशुस्तं शक्रे वायुव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतरे च सामाधिजगनीरे छन्दागोषे जगनीरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मात् सर्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो अजगनीरे तस्मात् जाता अजावयः तज्जगनं वरेहिरोक्षन् पुरुषं जातमग्नितः तेन देवा अयजन्त साध्य रेखायश्च ये जत्पुरुषं व्यदधो कलिहा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमो रूपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः पूर्वोदस्य जगवेशः पद्भ्या घोषोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीरन्तरिक्षो श्रीष्णोर्योः समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रादता लोकान् अकल्पयन् चत्पुरुषेण हविषा देव जज्ञमतं
सर्वदा वसन्तोऽस्यासीदाज ग्रीकमहितमः सरद्धविः सप्तास्यासन्वरिधयस्त्रीः सप्तासमिधः क्रेताः देवा जज्ञगणन्नन्वान अवदनन् पुरुहन् पशुम्मा जगनेन जगनामय जन्मदेवा सारिधर्माणि प्रथमान्याशसन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम जय हो कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण बोलिए श्री द्वारिकाधीश की बालकृष्ण भगवान की रामचंद्र भगवान की
उमापति महादेव पवन सुत हनुमान सदगुरु भगवान की प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव આજના દિવસની કથાનો પ્રારંભ કરતા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં મારા માત પિતા મારા ગુરુ મહારાજ એમના ચરણોમાં અહીં પધારેલા વડીલ માત પિતાઓ તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા વંદન આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ રાધે રાધે આવો 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ મહોત્સવના ચોથા દિવસના મંગલ પ્રભાતે ભગવત ચર્ચાઓ કરીએ, પણ ત્યાર પહેલા આપણા રોજના ક્રમ અનુસાર એક પ્રાર્થનાનું પુષ્પ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીએ. થોડીક પડઘો થોડોક ઓછો કરી દો, ઓછો કરી થોડોક અહીંથી થ્રો મળે ને અહીંથી. બોલો બાલ કૃષ્ણ ભગવાન કી. મારો અવાજ સંભળાય છે આપ સૌને? હે ને? હવે શું કરવાનું છે? વાતો. આજે ભગવાન નંદનંદન યશોદાનંદન કૃષ્ણ પધારે છે. જો કૃષ્ણ આવતા હોય તો એની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ચલો બે આંખો બંધ કરો, આજે સૌને પ્રાર્થના અલગ કરાવું. ચાલો, જેટલા લોકો બેસી ગયા છો ને એ તમામ લોકો આંખો બંધ કરી દે. થઈ ગઈ આંખો બંધ કે નહીં? આંખો બંધ કરીને જય ઘોષ કરો. બોલો બાલ કૃષ્ણ ભગવાન. તમારી સામે પાટલા ઉપર બાજોટ ઉપર ભગવાન બાલકૃષ્ણનું બાલ સ્વરૂપ છે, અને હવે એની સામે તમે દામોદર સ્તોત્ર ગાઓ છો. આવો ભાવ કરજો, જો મજા આવે.
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ यणवासुदेव जीवेति बस्वा मृतमेत देवा गोविन्द विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द सुखं शयानां नीलये निजेति नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जिहवे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि
वसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। दामोदर माधवेति गोविंद माधव स्तोत्रनो पाठ जे प्रेमे करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे। गोलोक संचरे। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की। આવો મોરબી ગામના આંગણે સખત સનાળાની આ પાવન ધરામાં વરસડા પરિવારના સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે श्रीमान केशवजी भाई परसोत्तम भाई वरसड़ा परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद भागवत सप्ताह एमना चौथा दिवसना मंगल प्रभाते उपस्थित रहेला तमाम वडीलो माताओ आमंत्रित मेहमानो तेमज टीवी चैनल माध्यम थी आ कथानु रसपान कर रहेला दरेक भाविक भक्तों वरसड़ा परिवार हार्दिक स्वागत करे छे।
અને આપ સૌને આ મનરોથી પરિવારના વ્યાસપીઠ તરફથી બધાઈને જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. કથાનો ચોથો દિવસ આવે ને એટલે પછી અહીંયા હાથ ન રહે સાહેબ. કારણ આજે બાલકૃષ્ણ પધારે છે, ભગવાન પધારે છે. જો કેટલો આનંદ છે લોકોને. આમ ચહેરા ઉપર જાણે કોઈ માણસ, કોઈ અહીંયા મોરબીમાં નહીં, જાણે કોઈ માણસ ગોકુળમાં જઈને બેઠો હોય ને એટલો આનંદ તમારા ચહેરા ઉપર દેખાય છે. આજ તો એની લીલા છે સાહેબ. આજ તો એનો મહિમા છે. ગઈકાલે જેને જેને લોકોએ એકાદશીના ઉપવાસ કર્યા એને આજે બારસના પારણામાં શું મળ્યું? તો કહે છે ભગવાનના દર્શન મળ્યા. આજે ભગવાનના કૃષ્ણના જન્મોત્સવનો આનંદ મળ્યો. આજે પારણા કરવાના. પણ ફરક માત્ર એટલો છે કે જન્મોત્સવ વખતે કૃષ્ણ રાત્રે 12 વાગે આવ્યા હતા ને આજે બપોરે 12 વાગે આવશે. ખરા તડકાનો. આજે ખરા તડકાનો આવીને ઉભો રહે છે સાહેબ. નંદ બાબાના આંગણામાં આજે નંદ મહોત્સવ મનાવીશું. પણ આવો ત્યાર પહેલા હજી અને પછી આપણે નંદ મહોત્સવમાં એને ભાવથી જશું. ગઈકાલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. 5 વર્ષનો અસુર યોનિનો બાળક ભગવાનની પ્રાર્થના કરે અને ભગવાન શાંત તો થાય છે, પણ શું કરે છે? ભગવાન સામે પ્રાર્થના કરે, 2 હાથ જોડી અને પ્રહલાદ પાસે ક્ષમા માગે છે ભગવાન. મોટા મોટા મુનિઓ જેની પ્રાર્થનામાં અટવાઈ જાય એવો એની પ્રાર્થના ભગવાન નૃસિંહની, નારાયણની પ્રાર્થના કોણે કરી? 5 વર્ષનો એક નાનો બાળક પ્રહલાદ, અને એ પણ અસુર્યોનીનો. શું કહે છે? બ્રહ્માદય સુરગણા મુનયોથ બ્રહ્મા દયો સુરગણા મુનયોથ સિદ્ધા. જેને સિદ્ધિને પામી છે, જેને મંગળને પામ્યું છે. અને એક વાત યાદ રાખજો, ભગવાન કોઈ દિવસ ક્યારેય જાતિવાદ જ્ઞાતિવાદ કરતા નથી. એટલે તો ગંગા સતી માએ પાનબાઈને કીધું કે જાતિને પાતી નહીં કેરા હરિકેરા દેશમાં. સાહેબ, જાતિને પાતી તો હરિકેરા દેશમાં કઈ નથી. આ તો બધું અહીંયા છે. અને ઈ આપણને સ્વાર્થ છે ત્યાં. હો, જાત અને પાતનો ભેદ આ ધરતીમાં છે, બ્રહ્મલોકમાં નહીં સાહેબ. હું તમને બતાવું, તમને જાતિ પાતિનો ભેદ નથી. પણ ક્યારે? જ્યારે તમે બરાબરના મુશ્કેલીમાં આવો ને ત્યારે. હા, તમે નિર્ભય હોવ, તમે આમ એકદમ શાંત હો, ત્યારે તમને જાત પાત દેખાય છે.
પણ જ્યારે તમે મુશ્કેલીમાં હોવ ત્યારે તમને જાતિ પાતિ નથી દેખાતી. શું કામે? તમે વિચાર કરો કે આપણે ક્યાંક જતા હોઈએ, આપણા પરિવારનો કોઈ વ્યક્તિ ક્યાંક જતો હોય અને અકસ્માત થાય અને એને હોસ્પિટલમાં લઈ જઈએ, અને એ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા પછી ડોક્ટરો એમ કહે કે ભાઈ આને તો લોહી ચડાવવું પડશે, જાઓ બ્લડ બેંકમાં તમે લોહી લઈ આવો. આપણે લોહી લેવા જઈએ, કોઈ દિને આજને કીધું ભાઈ અમને બ્રાહ્મણનું લોહી આપો, અમને ક્ષત્રિયનું લોહી આપો, અમને વૈશ્યનું આપો, અમને ક્ષુદ્રનું આપો? આવું ક્યારેય કહ્યું? આપણે ન કહ્યું હોય. આપણે કારણ ત્યારે આપણે જરૂર છે એટલે આપણે જ્ઞાતિવાદ ભૂલી ગયા. ત્યાં તો અમને જેનું પણ મેચ થાય છે લોહી આપી દો ભાઈ, જલ્દી આપી દો. શા માટે? જાત અને પાતનો ભેદ નથી મારા હરિના દેશમાં સાહેબ. બીજી વાત, ભગવાને અંત વખતે પ્રહલાદને કહ્યું, પ્રહલાદ તારી ભક્તિથી હું પ્રસન્ન થયો છું, માગી લે, તારે શું જોઈએ છે? તારે જે જોઈતું હોય તે માગી લે, હું તને આપવા માટે તૈયાર છું. પ્રહલાદજી મહારાજ મૌન રહ્યા છે. વળી ભગવાને આગ્રહ કર્યો, પ્રહલાદ માંગ, શું આપું તને? પ્રહલાદજી મહારાજ મૌન રહ્યા. ત્રીજી વાર જ્યારે ભગવાને માંગવાનું કહ્યું એટલે પ્રહલાદ સમજી ગયા ભગવાન વારંવાર માંગવાનું કહે છે ને, હું ભલે માંગતો નથી પણ મારા મનના અંદરની અંદર કોઈ ના કોઈ જગ્યાએ હજી કોઈ આશાનો અંકુર જરૂર પડ્યો છે, તો જ ભગવાન આટલો આગ્રહ કરે, નહીં તો ભગવાન આટલો આગ્રહ ન કરે. એટલે પ્રહલાદે શું માંગ્યું? પ્રભુ તમે જો આપવા માંગતા હોય તો એટલું માંગુ છું કે મારા મનની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ હજી આશાનો અંકુર જો કોઈ પડ્યો હોય તો એ આશાના અંકુરને મૂળ સહિત ઉપાડી અને ફેંકી દો. મારા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની આશા ન રહેવી જોઈએ, મને આશા ન રહેવી જોઈએ. જીવનમાં અપેક્ષાઓ ન રહેવી જોઈએ, પણ આશાઓ જિંદગી ભર ન છૂટે સાહેબ. આપણે તો બહુ સામાન્ય વ્યક્તિઓ છીએ. જે લોકોએ સંસારનો ત્યાગ કર્યો છે, ઘરને છોડી જંગલમાં ગયા છે, આશ્રમ બનાવીને રહી છે. અરે આશ્રમ બનાવીને રહી છે એટલું નહીં, જે લોકો કંદમૂળને ખાય છે. જો કંદમૂળ ખાનારા વ્યક્તિઓને પણ આ સમાજની, આ દુનિયાની આશા ન છૂટતી હોય તો આ દુનિયામાં રહી પાણીપુરીની પીઝા ખાય એને ક્યાંથી છૂટી જાય ભાઈ? ન છૂટે. આશા ન છૂટે. આશા તો બહુ અમર છે. આશા અમર છે. તો સપ્તમ સ્કંદની અંદર ભગવાન નૃસિંહના પ્રાગટ્યની કથામાં બતાવ્યું, ભગવાન ક્યારેય પણ કોઈની સાથે જ્ઞાતિવાદ કરતા નથી. બીજી વાત, તમે ભાવથી ભજો તો ભગવાન આવે છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. તમને ભરોસો હોવો જોઈએ ઈશ્વરમાં, તમને એ વાતમાં ભરોસો હોવો જોઈએ. હિરણ્યકશ્યપે પ્રશ્ન કર્યો, પ્રહલાદ તારો નારાયણ છે આમાં? પ્રહલાદે શું જવાબ આપ્યો? પિતાજી તમને નથી દેખાતો આમાં? આનો મતલબ એવો થયો મારું નારાયણ છે આમાં. એક પ્રશ્ન તો એવો કર્યો તો ક્યાં છે તારો નારાયણ? અને પ્રહલાદે જવાબ આપ્યો, પિતાજી આવો પ્રશ્ન ન કરો, ક્યાં છે મારો નારાયણ, ક્યાં નથી મારો નારાયણ એમ મને પૂછો. ક્યાં નથી મારો હરિ? જ્યાં નજર કરો ત્યાં ઈશ્વર દેખાય છે, જ્યાં નજર કરો ત્યાં પરમાત્મા છે, એમાં કોઈ સંશય નથી.
ઈશ્વર તો બધે છે. એટલે વેદ અને પુરાણો ને લખવું પડ્યું, શાસ્ત્રો ને લખવું પડ્યું. જલે વિષ્ણુ સ્થલે વિષ્ણુ, વિષ્ણુ પર્વત મસ્તકે, જ્વાલા માલા કુલે વિષ્ણુ, સર્વ વિષ્ણુમયમ જગત. જ્યાં નજર કરો ને ત્યાં મારો હરિ છે સાહેબ. કોઈના કોઈ રૂપે પરમાત્મા બિરાજતા હોય છે, ચાહે જડ હોય ચાહે ચેતન હોય. ઈશ્વર તો દરેક જગ્યાએ છે. ક્યાં નથી મારો નારાયણ? મારા ઈશ્વરને વંદન કરો. જડમાં પણ છે, ચેતનમાં પણ છે, તમામ જગ્યાએ મારો હરિ છે. એમાં કોઈ સંશય નથી. એટલે પ્રહલાદે ભગવાનને બોલાવ્યા ને ભગવાન આવ્યા છે. પ્રહલાદને ભરોસો હતો કે મારો નારાયણમાં છે, મારો નારાયણ મારી રક્ષા કરશે. આપણને ભરોસો નથી હોતો. આપણને ભરોસો નીકળી જાય છે. હા, થોડીક વાર ભરોસો બેસે, પણ જેવી થોડીક વાર થાય ને આપણું એકાદું કામ ન થાય એટલે આપણને એમાંથી ભરોસો ગયો. આ તો કળયુગનો મહિમા છે. થોડીક વારમાં તમને ભરોસો ઉઠાવી દે, થોડીક વારમાં ભરોસો લગાવી દે. ક્ષણભરમાં ભરોસો આવે, ક્ષણભરમાં ભરોસો ગયો જાય સાહેબ. ઈશ્વરના નામનો મહિમા છે. ભગવાનને તમે ભાવથી બોલાવો તો કૃષ્ણ આવે છે. એટલે મને એક પંક્તિ ગાવાની ઈચ્છા થઈ છે. આજે તમે લોકો બોલાવો છો ને એટલે કૃષ્ણ આવે છે. એને હવે તો ક્યારનો નીકળી પડ્યો છે, એની ગાડી પહોંચું થઈ ગઈ છે, પણ રસ્તામાં જરા ટ્રાફિકમાં ફસાઈ ગયો છે. એટલે પંક્તિ ગાવાની ઈચ્છા થઈ મને. કૃષ્ણ કહે છે મને કોણે બોલાવ્યો, કોણે બોલાવ્યો અને ક્યારે ન આવ્યો. ભગવાન કહે છે કોણે બોલાવ્યો, અને બોલાવનાર વ્યક્તિને પૂછી તો જુઓ હું ક્યારે ના આવ્યો. મીરાને પૂછો, નરસૈયાને પૂછો, અરે પેલા પ્રહલાદને પૂછો, પેલા ધ્રુવને પૂછી જો. કૃષ્ણ કહે છે મને કોણે બોલાવ્યો, કોણે બોલાવ્યો અને ક્યારે આવ્યો. પણ અંતરથી નાદ થાય ને તો કૃષ્ણ આવે સાહેબ. કોણે બોલાવ્યો અને ક્યારે આવ્યો. પ્રેમ ધરીને મેતા નરસિંહે બોલાવ્યો, પ્રેમ ધરીને મેતા નરસિંહે બોલાવ્યો. નાગર નાત જમાડવાને આવ્યો, કોણે બોલાવ્યો અને ક્યારે ના આવ્યો. એકવાર ભાવથી બોલા
બોલાવી જુઓ, કૃષ્ણ આવવા માટે તૈયાર છે સાહેબ. એ પ્રહલાદે, એ ધ્રુવે આત્મવિશ્વાસ સાથે, ભરોસા સાથે ભગવાનને બોલાવ્યા છે. એને જરાય એમાં શંકા કુશંકા ન હતી કે મારો હરિ આવશે નહીં આવે કોની ખબર. અરે સાહેબ, એને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી, મારો હરિ આવીને ઉભો રહેશે, મારો ભગવાન આવીને ઉભો રહેશે. એવા સપ્તમ સ્કંદને દ્રઢ વિશ્વાસની કથા બતાવી, ભગવાનને તમે ભાવથી ભજવાની કથા બતાવી, અને એ સપ્તમ સ્કંદને પૂર્ણ કર્યો, વિરામ કર્યો. અને હવે અષ્ટમ સ્કંદ એટલે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા આવે છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા આવે છે. તમે જુઓ, આ કેટલા દિવસથી તમે કથા સાંભળો છો, આ ચોથો દિવસ છે. અને આગળ પણ તમે ઘણા સમય વખતની કથાઓ, અન્ય કેટલા વક્તાઓ છે, શ્રેષ્ઠ વક્તાઓની કથાઓ તમે સાંભળતા હશો. મને આજે આમ વિચાર આવે કે એક કથા બદલે એટલે એક કથા પૂર્ણ થાય ને એક બીજી કથા ચાલુ થાય એટલે આખું વાતાવરણ બદલી જાય સાહેબ, આખો રંગ બદલી જાય. કારણ અહીંયા રાગ બદલી જાય, અહીંયાનો રાગ બદલી ગયો. તો તમે વિચાર કરો, એક રાગ બદલે એટલે કથા કહેવાનો આખો અંદાજ બદલી જાય. એક રાગ બદલે એટલે કથા કહેવાનો આખો અંદાજ બદલી જાય. તો માત્ર એટલું કરજો સાહેબ, તમારો સ્વભાવ બદલાવી નાખજો, જીવન જીવવાની આખી ઢંગ બદલાઈ જશે સાહેબ. જીવન મધુર થઈ જશે, આનંદ મળશે. પણ દુનિયામાં બધું કરી શકે, પણ માણસ પોતાનો સ્વભાવ ન બદલી શકે. અને સ્વભાવ બદલે ને એટલે સમજો ભવ પાર થયો, એ દુનિયામાં પાસ થઈ ગયો. જે સ્વભાવને બદલે છે, ઈશ્વરના નામથી, એ ઈશ્વરની કથાઓથી જે માણસ પોતાની જાતને બદલી નાખે છે. અષ્ટમ સ્કંદનો પ્રારંભ થાય અને ભગવાન વેદવ્યાસ ભગવાન નારાયણની સ્તુતિ કરે. ગજેન્દ્ર ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. એક હાથી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. અને શું કહે છે? ઓમ નમો ભગવતે તસ્મે યત એતચ્છિદાત્મકં પુરુષાય દિબીજાય પરેશાય વિધીમહી યસ્મિન્નિદં યતસ્તેદં યેનેદં યઇદં સ્વયં યોસ્માત પરસ્માચ પરસ્તં પ્રપદ્યે સ્વયં ભુવં યોસ્માત પરસ્માચ પરસ્તં પ્રપદ્યે સ્વયં ભુવં. રાગનો મહિમા બતાવીને અષ્ટમ સ્કંદમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. અષ્ટમ સ્કંદ મન્વંતર લીલાની કથા છે. અને એ મન્વંતરમાં તામસ નામના મન્વંતરની અંદર ભગવાનનો હરિ અવતાર 2 વાર થયો આ જગતમાં. એક વાર ધ્રુવજી મહારાજ અને એક વાર ભગવાને ગજેન્દ્ર માટે. હરિ અવતાર 2 વાર થયો.
2 વખત હરિ અવતાર થયો. અહીંયા ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા છે. ત્રિકુટ નામ એક પર્વત છે. પર્વતની અંદર એક હાથી રહે, એક હાથણી એની પત્ની અને એના 2 બાળકો. હાથી જોયો છે? હાથી કેટલા લોકો હાથી જોયો છે? હા, તો અડધા જ હાથ જો કરે છે. હાથીના બચ્ચાને જોયા? ઓલા ખોલકાને, હાથીના બચ્ચા ખોલકાને જોયા કોઈ? હાથીના બચ્ચાને શું કહેવાય? ખોલકા. હા, હે તો શું કહેવાય? મદનિયું. અચ્છા, કેટલા લોકોએ મદનિયા જોયા છે? જરા હાથ ઊંચો કરો. હું ક્યાં મદનિયાની વાત કરું છું ખબર છે ને? હું ઓલા હાથીના મદનિયાનું નહીં, આ 2 પગવાળા આ નાના નાના મદનિયા રખડે ને એની વાત કરું છું. કારણ કે મારે 4 પગવાળા હાથીની કથાની સાથે આ 2 પગવાળા જીવાત્માની ગજેન્દ્રની કથા કરવી છે, એટલા માટે આ મદનિયાની વાતો કરું છું. એ હાથીની કથા કરીને મારે સમય પસાર નથી કરવો. મારે તો ગજેન્દ્રની આ જીવાત્માની કથા કરી અને મારે આપણે આ કથાના માધ્યમથી તમારું જીવન મંગલ બને એની કથા કરવી છે. તમારું જીવન શ્રેષ્ઠ બને એની કથા કરવી છે. ત્રિકુટ નામ એક પર્વત, એક હાથી, એક હાથણી, એના 2 બચ્ચા. આ ત્રિકુટ પર્વત એટલે શું? આધ્યાત્મિક અર્થમાં આ શરીર એક ત્રિકુટ પર્વત છે. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણનું બનેલું એક પ્રાકૃત સ્વરૂપ છે. આ પ્રાકૃત એક શરીર છે અને પ્રાકૃત શરીરમાં જીવાત્મા એ ગજેન્દ્ર છે. જીવાત્મા રહે છે, એની પત્ની, એના 2 બાળકો. પત્ની, 2 બાળકો. આ સંસાર છે, સરોવર છે. આ સરોવરનું જળ, ભૌતિક સુખ એ સરોવરનું જળ છે. હાથી પોતાની પત્નીને, બાળકોને લઈ અને સરોવરમાં આવે છે, જળ પીવે છે. પણ જ્યારે જળ પીવા આવ્યો છે ત્યારે જળની અંદર પોતે જળ કીડા કરે છે અને એ સમયે એ હાથી ભૂલી ગયો છે કે મારું બળ ચાલે પણ માત્ર ધરતી ઉપર ચાલે, મારું બળ આ જળમાં ન ચાલે. ભૂલી ગયો છે. અને સાથે સ્ત્રી હોય ને એટલે થોડો અહંકાર હોય, થોડું આમ અભિમાન હોય. તમે જોજો, પતિ પત્ની બરાબર બજારમાં નીકળ્યા હોય ને ગાડી લઈને, પત્ની પાછળ બેઠી હોય અને સિગ્નલ ઉપર જરાક ગાડી ઊભી રાખીએ અને કોઈ કે પાછળથી આવીને જરાક નથી ગાડીને આમ ટક્કર ડાળે ને એટલે એવી આમ કાતર મારી આમ આમ ત્રાસી નજરે જોવે, એની પત્નીને બતાવે જો હું કોઈથી બીતો નથી હો. અહંકારી ભારી છે. હાથી અહંકારી ભારી, સંગે છે નારી, જળનો વિહારી આવ્યો, કામ ક્રીડાને જળનો વિહારી આવ્યો, જળત્રાણ કરી અને એકબીજાની સૂંઢ વડે પાણી ભરી ભરી અને એકબીજાને ભીંજવે છે. આ સંસારની આ સરોવરની અંદર આપણે આ સંસાર સરોવરમાં આવી અને એકબીજાને ભૌતિક સુખોથી આપણે ભીંજવતા રહીએ છીએ અને આની અંદર આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આ સરોવરમાં એક કાળ રહે છે, મૃત્યુ રહે છે.
પેલો હાથી ભૂલી ગયો આ સરોવરમાં ઝુંડ રહે છે. ઝુંડ રહે છે ભૂલી ગયો. અને એ સમયે એટલો મદોન્મત બન્યો કે એમાં આવીને પેલા ઝુંડે પગ પકડ્યો. ઝુંડ એટલે કાળ, અને કાળ હંમેશા પહેલા પગ પકડે છે. કાળે આવીને પગ પકડ્યો. હાથની અને હાથીના બચ્ચા હાથીને પકડી અને બહાર લઈ જવાના પ્રયત્નો કરે. એને જેમ જેમ બહાર લઈ જવાના પ્રયત્નો કરે તેમ તેમ પેલો ઝુંડ એને મધ્યમાં ખેંચતો જાય છે. અંતે જ્યારે હાથણીને એમ થયું કે હવે કદાચ આપણને પણ બીજા ઝુંડ પકડી લેશે, એટલે હાથણીએ શું કર્યું? બાળકોને કહે છે, બાળકો આને છોડી દો ભગવાન ભરોસે. નહીં તો આપણને પણ બીજા ઝુંડ પકડી જશે, આને છોડી દો. અને એ સમયે હાથણી અને એના બચ્ચાઓ હાથીને ભગવાન ભરોસે છોડી બહાર વહી ગયા. આપણું પણ આ જગતમાં આ ગજેન્દ્રનું આવું જ છે. માંદો પડે, ઉંમર લાયક થઈ ગયો હોય, બીમાર પડે ને પછી દવાખાને લઈ જઈએ એટલે ડોક્ટર એમ કહે કે ભાઈ આ દાદાની તો બહુ ઉંમર થઈ ગઈ છે, હવે આને ઓપરેશન નહીં થાય, હવે સેવા કરો. એટલે ઘરે આવીને શું કહીએ? હવે તો ભગવાન કરે હાચું, આપણે તો સેવા કરીએ, બીજું શું કરીએ? આપણે ભગવાન ભરોસે છોડી દઈએ છીએ. અહીંયા પણ એવું થયું, હાથણી એને ભગવાન ભરોસે છોડ્યો. અને એ સમયે હાથી પણ પોતાની જાતે પોતે બહાર નીકળવાના પ્રયત્નો કરે, બહાર ન નીકળી શક્યો. અને જ્યારે એને એક પછી એક અંગ ડૂબવા લાગ્યા, અને જ્યારે અંગો ડૂબવા લાગ્યા છે, મૃત્યુ સામે આવ્યું એવું દેખાયું, એટલે પછી હાથીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. શું કહે છે? અને કવિ સુરશ્યામ લખે છે, કથા કીર્તનની બુક હોય ને તો 42માં પેજ ઉપર આ પદ આપ્યું છે, સાથે ગાજો. તમે પણ ગજેન્દ્ર છો, તમે પણ જીવાત્મા છો, તમે પણ ભગવાનની પ્રાર્થના કરજો. કથા કીર્તનની બુકમાં 42માં પેજ ઉપર આ પદ આપ્યું છે. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे. हे गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे. नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे. नीर पीवन गाइए. सिंधु के किनारे. नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे. नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे. सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लय पछारे. 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 हे गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे.
પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજધારે પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજધારે. અહીંયા 4 પ્રહરની વાત થઈ. આ 4 પ્રહર કયા? રાત્રિના 4 પ્રહર, દિવસના 4 પ્રહર ના, તો 8 પ્રહરની વાત થાય. અહીંયા તો 4 પ્રહર કયા? અને જો 4 પ્રહર જ હોય તો 8 પ્રહરની વાત કરવા જઈએ તો આપણા આખા આધ્યાત્મિક અર્થનો અર્થઘટન અવળો પડી જાય. મારે તો આ જિંદગી સાથેના 4 પ્રહરની વાત છે. દિવસના 4 પ્રહર, રાત્રિના 4 પ્રહર એની સાથેની વાત નથી. બાલ્ય અવસ્થા, કૌમાર અવસ્થા, યુવાની અવસ્થા અને છેલ્લે વૃદ્ધાવસ્થા. આ 4 અવસ્થાઓ, આ 4 પ્રહર છે, આપણા 4 પડાવો છે. અને 4 પડાવની અંદર આ જીવાત્મા એક એક ક્ષણ કાળની હારે લડે છે, કાળની સાથે યુદ્ધ કરે. એટલે અહીંયા કવિને લખવું પડ્યું. 4 પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજધારે યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજધારે. 4 પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજધારે 4 પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજધારે. નાક કાન ડૂબન લગે કૃષ્ણ કો પુકારે નાક કાન ડૂબન લગે કૃષ્ણ કો પુકારે. નાક કાન ડૂબન લગે કૃષ્ણ કો પુકારે નાક કાન ડૂબન લગે કૃષ્ણ કો પુકારે. हे गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे. 4 પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજધારે. ન્યા શું થયું? નાક કાન ડૂબને લગે. પેલા હાથીના નાક અને કાન બધા ડૂબવા લાગ્યા. પણ આ હાથીની શું વાત છે? તો કહે છે કાને સંભળાવવાનું ઓછું થાય, મોઢામાં દાંત રહી નહીં, માથાના વાળ ધોળા થઈ જાય, આંખોમાં દેખાય નહીં. આ એક પછી એક અંગ ડૂબવા લાગ્યા છે. એટલે ભગવાનને યાદ કરે. અને એ જે યાદ થાય ને એ નાભીમાંથી અવાજ નીકળે. કારણ છોકરો કામે વયો જાય અને છોકરાની પત્ની કાંઈ ધ્યાન દે નહીં. એટલે પછી ભગવાનને યાદ કરે પડ્યો. અને એ ભગવાન એવો યાદ આવે, એવો આર્તનાદ નીકળે ને, હે ભગવાન હવે તમે લઈ લ્યો. ભગવાન કહે છે એલા અત્યારે છેક મને તેને યાદ આવ્યો. તો પેલા તો કહેતો હતો કે ગર્ભમાં હતો ત્યારે ભગવાન કોઈ દી નહીં બોલું. जो वादा किया था गर्भ में उसी को बंदे याद कर, बात करना है मना यहाँ किसी से बात मत कर. તે વાદા કર્યો તો, તે મને વાયદો આપ્યો હતો કે હે ભગવાન તમે મને અહીંથી છોડાવી દો, તમને કોઈ દી નહીં બોલું. અને આ 70 વર્ષ સુધી કોઈ દી યાદ ન કર્યો, આજ યાદ કર્યો. કારણ આપણી આ પ્રકૃતિ છે સાહેબ. ગરજ હોય ને એટલે આપણે ગધેડા નહીં. આપણી સ્વાર્થની વૃત્તિ છે. એક પછી એક અંગો ડૂબવા લાગ્યા અને એ સમય જ્યારે યાદ કરે ને ત્યારે ભગવાન સાંભળે છે. કારણ દુઃખી જીવાત્માનો ભગવાન નાદ પહેલા સાંભળે છે.
ભગવાનના ધામમાં અવાજ ગયો. દ્વારિકા મેં શબ્દ ગયો શોર ભયો વારે. 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 શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ગરુડ લઈ સિધારે. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ગરુડ લઈ સિધારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ યબ તો જીવન હારે. દ્વારિકામાં અવાજ ગયો ને ભગવાન નીકળી પડ્યા. सूर कहे श्याम सुनो चरण है निहारे. कहे श्याम सुनो शरण है निहारे. सूर कहे श्याम सुनो चरण है निहारे. सूर कहे श्याम सुनो शरण है निहारे. अब की बार पार करो नंद के दुलारे. अब की बार पार करो अब की बार पार करो नंद के दुलारे. अब की बार पार करो हे गोविंद है गोपाल यब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण यब तो जीवन हारे. गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद है गोपाल यब तो जीवन हारे. गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद है गोपाल यब तो जीवन हारे. गोविंद है गोपाल अब तो ભગવાન ગરુડ પર વિરાજમાન થઈને આવ્યા છે. આ દુનિયામાં સાહેબ આ દુનિયાનો જીવાત્મા ભગવાનને બોલાવવામાં મોડું કરે છે, પણ બોલાવ્યા પછી ભગવાન કોઈ દિવસ આવવામાં મોડું નથી કરતા. હરિ કો પુકારને में करी को लगी दे. करी को उवारने में हरि को न लगी दे. ભગવાનને બોલાવવામાં જીવાત્મા મોડું કરે છે, પણ બોલાવ્યા પછી જીવાત્માને ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન જરાય મોડું નથી કરતા સાહેબ. ભગવાન આવીને સુદર્શન ચક્રને વેતું કર્યું અને સુદર્શન ચક્ર દ્વારા ભગવાને જૂણનું મસ્તક કાપ્યું. જૂણનું મસ્તક કપાતાની સાથે જ મગરના રૂપને છોડી હું નામનો ગંધર્વ પ્રગટ થયો. દેવલ ઋષિના શાપને લઈ અને હું નામનો ગંધર્વ એ ઝુંડ બન્યો હતો. અને એ સમયે ભગવાને પોતાનો વરદ હાથ ગજેન્દ્ર જીવાતમાં હાથીને અડાડ્યો, એટલે હાથી પણ પોતાના રૂપને છોડી અને ઇન્દ્રદ્યુમ્ન નામના રાજા પ્રગટ થયા. કારણ અગત્ય મુનિના શાપને લઈ અને તેઓ પણ આજે હાથી બન્યા છે. અગત્ય મુનિના શાપને લઈને હાથી બન્યા છે. એકને માર્યો, એકને ઉદ્ધાર કર્યો.
આપણી દ્રષ્ટિમાં ભેદ છે, ભગવાનની કૃપામાં નહીં સાહેબ. આપણે એમ કહીએ એકને માર્યો ને એકને બચાવ્યો. અરે સાહેબ, ભગવાનના હાથે મરે ને એનો પણ ઉદ્ધાર થઈ જાય, અને ભગવાન જેને છોડાવી દે એનો પણ ભગવાન ઉદ્ધાર કરી નાખે છે. માટે ઈશ્વરની ક્રિયામાં ભેદ નથી ભાઈ સાહેબ. જેને પણ મારે એને પણ ઉદ્ધાર કરે, જેને બચાવે એને પણ ઉદ્ધાર કરે છે. દરેકનો ઉદ્ધાર થયો છે. આપણે પરમાત્માને બોલાવવામાં મોડું કરીએ, આપણને આવું મોડું થાય સાહેબ. ભગવાનને આવું મોડું ન કરે. આપણે ભગવાનની કથા હોય તો આપણે શું કહીએ, હજી નંદ ઉત્સવ હશે તઈ જશું, આજ નહીં. આપણે આવવાનું મોડું કરીએ. ઈશ્વર પરમાત્મા તો તમે બોલાવો ને આવી જાય. મેં હમણાં કહ્યું કે આ દુનિયામાં એક પણ માણસને પૂછી જુઓ કે એને આર્તનાદ કર્યો હોય, ભગવાનને ભાવથી બોલાયો હોય ને કૃષ્ણ આવ્યો ન હોય. ક્યાં ન આવ્યા સાહેબ કૃષ્ણ? ભગવાન તો આવવા માટે રાજી છે, તૈયાર છે. તું બોલાવવા માટે તૈયાર થઈ જા. પ્રેમ ધરીને પેલા મહેતા નરસિંહે બોલાવ્યો. પ્રેમ વગરનો નહીં આવે, ભાવ વગર નહીં આવે. ઈશ્વર ભાવ વગર નહીં આવે. પણ તમને એનામાં ભરોસો હોવો જોઈએ. ગજેન્દ્રને હાથીને ભરોસો હતો કે ઈશ્વર આવશે, પરમાત્મા આવશે. યથાયોગ્ય સમયે યથાયોગ્ય કાલે પરમાત્મા આવે છે, ઈશ્વર આવે છે. પણ એનું મૂળ કારણ છે સાહેબ, આપણે એને ઓળખી નથી શકતા. એટલે તો એક પદ લખાયું, રામ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર, એને તમે ઓળખી લ્યો. રામ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર, એને તમે ઓળખી લ્યો. રામ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર, એને તમે ઓળખી લ્યો. સૃષ્ટિનો સર્જનહાર, એને તમે ઓળખી લ્યો. એને તમે ઓળખી લો સાહેબ. એને તમારી નજર હોવી જોઈએ ઓળખવાની. તમારી પાસે નજર હોવી જોઈએ. પરમાત્માને ઓળખવા માટે તમારી એ દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ, એ નજર હોવી જોઈએ. જ્યાં પણ નજરો કરો ત્યાં કૃષ્ણ છે, જ્યાં નજર કરો ત્યાં મારો હરિ છે. તમે પરમાત્માની ઉપર તમે તમારી તમામ ચિંતાઓ છોડતા જાઓ, તમારું તમામ કાર્ય ઈશ્વરના ચરણોમાં તમે લગાવતા જાઓ. પછી તમારું કામ અધૂરું નહીં રહી સાહેબ, તમારું કામ સંપન્ન બનશે. અને એને કહેતા જાઓ, નરસૈયો જેમ કહેતો ને, લાજ જશે મારી તો ગુનેગાર કૃષ્ણ તું. લાજ જશે મારી તો ગુનેગાર કૃષ્ણ તું છે. અને આ દુનિયામાં મારું કામ અધૂરું રહેશે ને તો મને કોઈ કઈ નહીં કહે, તને બધા કહેશે. મને શું ફેર પડે છે? તને બધા કહેશે. લાજ જશે મારી તો તું ગુનેગાર કૃષ્ણ કનૈયા. પણ જો એક જગ્યાએ બતાવો મને નરસૈયાની કોઈ લાજ ગઈ હોય, ચાહે શામળિયાના લગ્ન હોય તો ભલે, અને ચાહે નરસિંહ મહેતાના પિતાશ્રીનું શ્રાદ્ધ હોય તો ભલે, અને કુંવરબાઈનું મામેરું હોય તો ભલે, તમે એની પર છોડતા શીખી જાવ સાહેબ.
એનામાં ભરોસો રાખો, એનામાં તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ઈશ્વરના નામનો મહિમા ગાતા શીખો સાહેબ. હરિના નામનો તમે મહિમા ગાતા શીખો, એના પર તમને ભરોસો આવે છે તો થાય. બધી જગ્યાએથી હારી જઈએ ને પછી એમ કહીએ કે હવે ભગવાન તમે કરો એ સાચું, એના કરતા પહેલેથી જ આપણે એને છોડી દઈએ. તારી ઈચ્છા હોય તેમ થાય. અને દુનિયામાં ઈચ્છા વગર કશું નહીં થાય સાહેબ. મેં આગળના દિવસોમાં પણ કહ્યું હતું કે ઉદ્યમ કરતા આવડવું પડે, ધાર્યું તો ધણી નું જ થાય. આમાં કોઈનું ન ચાલે. ઈશ્વરે જે નિર્માણ કર્યું હોય, ઈશ્વરે ભાગ્યમાં લખ્યું હોય તો તમને વસ્તુ મળે. બાકી તમે ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરો, શું મળે તમને? કશું જ ન મળે. પણ હા, એક વાત યાદ રાખજો, પુરુષાર્થ જીવનમાં કોઈ દિવસ ન છોડવો, પ્રયત્ન ન છોડવા. કારણ પ્રયત્નો કરવાથી તો હાર પણ જીતમાં બદલાઈ જતી હોય છે સાહેબ, ક્યારેક ક્યારેક. માટે પ્રયત્નો કરવા, ક્યારેય તમારે નારાજ ન થઈ જવું, નિરાશ ન થઈ જવું. અને બીજી વાત, પ્રયત્નો કરતા છતાં પણ તમને ન મળે તો દુઃખી કોઈ દી ન થવું. કારણ પરમાત્માએ કદાચ એમાં ઈચ્છા રાખી છે કે કદાચ આ પાત્ર, આ વસ્તુ આને મળશે તો આમાં એને દુઃખ થશે, એટલે મારે દુઃખી નથી થવા દેવો. ભલે થોડો સમય એને દુઃખ લાગે, મને ન મળ્યું, કઈ વાંધો નહીં, પણ જિંદગી ભર તો સુખ મળશે. એટલે કદાચ ન મળે, ચિંતા ન કરો. ભગવાનની ઉપર છોડતા જાઓ, ભગવાનની ઉપર તમે ભરોસો રાખો, ઈશ્વરના નામમાં ભરોસો. પણ આપણું મોટા બધાનું આવું છે, દુઃખ આવે ને ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, સુખ આવે ત્યારે કોઈને યાદ ન કરીએ. પણ મહાપુરુષો અને કવિઓ એમ કહે છે કે દુઃખમાં તો બધા યાદ કરે, પણ સુખમાં જો યાદ કરો ને તો પછી દુઃખ ક્યાંથી આવે? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख कहां से होय. तो પછી દુઃખ ક્યાંથી આવે? ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો, ભગવાન આવ્યા. ગજેન્દ્ર માટે આવ્યા એટલું જ નહીં, પેલી મીરા માટે આવ્યા, પેલી શકુબાઈ માટે આવ્યા. આ પુરુષોત્તમ માસ છે. કેટલા તમે બળભાગી જીવાતમાં છો. પુરુષોત્તમ માસમાં ભગવાનની કથા સાંભળવા મળે છે. અને આ પુરુષોત્તમ માસ એટલે માવડિયું પેલા ગોરમાં બનાવીને એને બે કારેલું ને કોઠીમડું. આવું જ કઈક ગીત હોય છે ને. અહીંયા હા, સત્સંગની વાત આવી ને એટલે મને એક વાત યાદ આવે છે. કેટલા લોકોમાં બેનો સત્સંગમાં જાઓ, જરા હાથ ચોકરો, સત્સંગ મંડળમાં જાઓ છો. ઓહો, કેમ આટલા બધા? પેલું મોરબીમાં ઓલું મચ્છુમાં પાણી આવ્યું, એમાં બધું સત્સંગ વયો ગયો. સત્સંગ કરજો તમે. સત્સંગ જેવો એક ધામ નથી સાહેબ આ દુનિયામાં. સત્સંગ જેવો એક પણ અહીંયા પ્રદેશ નથી આ દુનિયા. સત્સંગમાં જાવ એટલે તમને ખબર છે પેલું તમે કઈક ઓલું ગીત ગાવ છો, મને મેં જોયું છે, મને બહુ આમ યાદ નથી. મેં ખાલી આમ ગાડીમાં નીકળ્યો ને એકવાર તો, એટલે હું આ મોરબીમાં નહીં, હું બારગામની વાત કરું છું. મને કે વળી પાછ તમે અહીંયા ના લેશો. મોરબીમાં નહીં, હું બારગામની વાત કરું છું. કે હું બરાબર રાત્રે આમ પધરામણીમાં જતો હતો ને, તો ગાડીમાં બેઠો હતો, એટલે હું નીકળ્યો આમ, એટલે એક શેરીના ખૂણે ઘણી બધા આમ માવડીઓ બેઠા બેઠા સત્સંગ કરતા હતા. એ કંઈક આમ કરીને આમ માથે ચડતો બધું. આ શું હોય? હે, આ શું હોય?
क्यों तो खरा શું હોય હે ગંગા નાયા જમના નાયા આમ ફરી ફરી ઉડે ગંગા નાયા જમના નાયા બધું પાણી દિવાલે બધું પાણી ગટરમાં ઈ છે હમણાં તો હું જ્યાં રહું છું ને સુરત ન્યાય એક જોયું હમણાં મેં તમને વાત કરી હતી ને હું ઉપર બેઠો હતો ને મારા રૂમમાં તો ત્યાંથી નીચે આમ બરાબર સત્સંગ થાય એટલે વળી મારી તેથી નજર ગઈ એટલે હું આમ જોતો તો મેં કીધું આ શું કરે તો એને ચાલુ કર્યું આમ તો લે એટલે હું વિચાર કરતો આ મેં કીધું આ શું કરતા હશે મારા બાઈ ગયા હતા સત્સંગમાં મેં એને પૂછ્યું કે મને નથી ખબર કે આ બધી બાઈઓ આમ કરી દીધી મેં કર્યું કે મેં કીધું તમે કાલે પૂછતા આવજો આ શું છે આ બધું આ શું હોય તમે આ બધું છે આવો રિવાજ હે આમ કરી આમ કરે અને પછી પૂરું ન થાય ગીત કોઈ રીતે હે હે રાજન દાદા આ હું અમાય તમે કેમ છે આ શું કરવાનું એ તો મને કયો આ ભવ નહીં તો ઓલા ભવે ઓલા ભવ નહીં તો ઓલા ભવે એમ મેળવીને રહેશું આવું કઈ કયો છો તમે ભગવાનને કે કઈક બીજું કયો છો ખેર ભગવાનને તમે જૈસી જીન્સ કી સોચ ગજેન્દ્રનું ઉદ્ધારની કથા બતાવી ત્યારબાદ સમુદ્ર મંથનની કથા બતાવે સમુદ્ર મંથનની કથામાં દેવો અને દાનવોએ ભેગા મળી અને સમુદ્ર મંથન કર્યું મેરુ પર્વતનો રવૈયો બનાવ્યો વાસુકી નાગના નેત્રા બનાવ્યા અને જ્યારે મંથન કર્યું તો મંથનની અંદર પેલા જ કોળીએ માખ આવીને હળાહળ વિષ નીકળ્યું પેલા કોળે હળાહળ વિષ નીકળ્યું દેવતાઓ કહે અમે ન પીએ દાનવો કહે અમે ન પીએ હવે કરવું શું તમામ દેવતાઓ ભગવાન વિષ્ણુ પાસે આવ્યા વિષ્ણુ ભગવાન ના પાડે છે મારું કામ નહીં બ્રહ્મા પાસે ગયા બ્રહ્મા કહે મારું કામ નહીં એક કામ કરો તમે ભગવાન શિવને મળો તમે ભગવાન શિવ પાસે જાઓ અને એ સમયે ભગવાન શિવ પાસે તમામ દેવતાઓ હળાહળ વિષનો પ્યાલો લઈને નીકળ્યા છે હળાહળ વિષનો પ્યાલો લઈને આવીને ઉભા રહ્યા અને ભગવાન શિવ તો ધ્યાનમાં બેઠા છે આંખો બંધ છે અને એ સમય ધ્યાન અવસ્થામાં બેઠેલા ભગવાન સમાધિમાં બેઠેલા શિવની આ તમામ દેવતાઓ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે શું કહે છે તમે ભક્તો ના ભય હરનારા શુભ સૌનું સદા
તારી અકળ ગતિ સન્મતિ આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી દેવતાઓએ ભગવાન શિવજી મહારાજ આંખો ખોલે છે. દેવો શા માટે આવ્યા છો અહીંયા? પ્રભુ, સમુદ્ર મંથન થયું ને મંથનમાં પહેલા જ કોળીએ માત આવી, હળાહળ વિષ આવ્યું. આ વિષને અમે પાન ન કરી શકીએ, માટે અમે તમારી પાસે આવ્યા છીએ. અમને માર્ગ આપો, અમને મદદ કરો. ભગવાન શિવ કે છે, એલાવ, તમે મારી પાસે મદદ લેવા આવ્યા છો કે મને ઝેર પાવા આવ્યા છો? શા માટે આવ્યા છો? ભગવાન શિવ કે છે, મારું કામ નહીં, આ ઝેર તો હું ન પચાવી શકું. છતાં દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરી. ભગવાને એ વિષનો પ્યાલો લઈ અને કંઠમાં ધારણ કર્યું. ભગવાન નીલકંઠ બન્યા છે. ભગવાને વિષ ઝેરને કંઠમાં ધારણ કરી અને આ સમાજને ઉપદેશ આપ્યો કે હું પણ આ વિષને મારા પેટની અંદર નથી પચાવી શકતો, એટલે વિષ પીવાના કોઈ દી પ્રયત્નો ન કરતા, ઝેર પીવાના પ્રયત્નો ન કરતા. અને એક વાત યાદ રાખજો, ઝેર પીવાથી કોઈ દી શંકર નહીં બનાય. ઝેર પીવાથી ક્યારેય શંકર નહીં બનાય. જગતમાં ઝેર પીનારા બધા શંકર નથી હોતા. જગતમાં ઝેર પીનારા બધા શંકર નથી હોતા. અને ઉપરથી દેખાય છે સારા, એ અંદરથી સારા નથી હોતા. ક્યારેક ક્યારેક સાહેબ બને એવું ઉપરથી એટલી મીઠી વાતો કરે, પણ ક્યારેક ક્યારેક એનો સ્વભાવ અંદરથી બહુ કડવો હોય. બહુ કડવાશ હોય એનામાં. ઉપરથી દેખાય છે સારા, એ કદાચ અંદરથી સારા પણ નથી હોતા. ઈશ્વરનો મહિમા. ભગવાન શિવ નીલકંઠ બન્યા. ત્યારબાદ દેવતાઓ ફરી પાછા ગયા. ફરી પાછું સમુદ્ર મંથન થયું અને એ મંથનની અંદર ઐરાવત નામનો હાથી નીકળ્યો, ઇન્દ્ર લઈ ગયા. કામધેનુ ગાય નીકળી, ઋષિ મુનિઓને આપી દીધી. મણિ નીકળ્યા, ભગવાન વિષ્ણુ લઈ ગયા. મદિરા નીકળ્યો, બધો દાનવોને આપી દીધો. દાનવોને, દૈત્યોને આપી દીધો. દારૂ નીકળ્યો, બધો જ દારૂ દાનવોને આપ્યો. એ સમયમાં દાનવો દારૂ પીતા હતા, દેવતા નહોતા પીતા. એ સમયમાં દાનવો હતા, એ દારૂ પીતા હતા. અને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગ, આમાં દાનવો હતા. કળયુગમાં નથી. કળયુગમાં તો એની કરતા ડબલ થયા આવે. કારણ અત્યારે પૈસો વધે ને, એટલે માણસમાં તરત ને તરત જ એનામાં વ્યસનો આવે છે સાહેબ, દુર્ગુણો આવે છે.
કારણ કે સંપદા આવે ને એટલે માણસની મતિ ભ્રમ થવા લાગે છે. સંપદાને લઈ અને માણસની મતિ ભ્રષ્ટ થવા લાગે છે. અને તમે જુઓ, આ પૈસા આવે ને પૈસા વાળા થાય એટલે પેલું વેલું શું બનાવે? સાચું બોલજો, પેલું વેલું શું બનાવે? ફાર્મ બનાવે, ફાર્મ. અને પછી શું થાય? જેટલા જેટલા ફાર્મ વધ્યા ને, આ ફાર્મ વધતાની હારે મોટી ઉપાધિ એ થઈ છે કે ફાર્મ ની હારે હારે માણા બે ફાર્મ માંડ્યો થવા. ફાર્મમાં વયો જાય. પૈસો વધતો ગયો તેમ તેમ આપણી અંદર થોડાક દૂષણો પણ આવતા ગયા, નુસંસ આવતા ગયા. સાહેબ, આ બાજુના પંથકમાં છે કે નહીં મને ખબર નથી, પણ ઘણા પંથકોમાં મેં જોયું છે. હવે તો આપણી ઉજળિયાત કોમમાં આપણે સાહેબ કેટલા આપણે ઉજળિયાતમાં આવીએ ને છતાં પણ આપણામાં કેટલા દૂષણો આવી ગયા, કેટલા દૂષણો. દીકરા કે દીકરીના ઘરે લગ્ન હોય એટલે મહેમાન પછી આવે એટલે મહેમાનના સ્વાગત માટે બોટલો પેલા વાળી આવી જાય. ઘણી વખત તો મને એવું માણસોને કહું ને કે તમે આવા વ્યસન શું કામ કરતા હશો? આવા વ્યસનથી શું ફાયદો થશે તમને? અને ન કરો તમને શું ગેરફાયદો થશે? અરે દાદા, તમને ખબર ન હોય કે મને શું ખબર ન હોય? તો મને જે નથી ખબર તું કહેતો ખરો તો મને ખબર પડે. અરે તમને ન ખબર હોય, અમારે ધંધા હોય ને, આ ધંધા હાટું અમારે બધાને હારે બેહવું પડે ને, થોડું થોડું લેવું પડે તો અમારો ધંધો હાલે, નકર અમારો ધંધો ન હાલે. મેં કીધું તને આવું કોને શીખડાયું કે તું પીતો તારો ધંધો હાલે? આ હું રહ્યો, હું કાંઈ નથી પીતો અને તોય મારો ધંધો આમ જો આમ ધોમ ધોકાર હાલે છે, જરાય વાંધો નથી આવતો આપણે. હા, હું પીવું છું સાહેબ જાહેરમાં. હમણાંથી એક વોટ્સએપમાં મેસેજ નીકળ્યો હતો, તમને કદાચ નહીં ખબર હોય, અને મને આ વાત કરતા જતા જરાય આમ દુઃખની અનુભૂતિ નથી થતી. મારે એક નિયમ છે, હું કથામાં પ્રકૃતિ બચાવવાની વાત વિશે ઘણી વખત બોલતો હોઉં, દીકરી બચાવવા માટે વાત બોલતો હોઉં, વ્યસન છોડવા માટે બોલતો હોઉં. એટલે બહુ બધી કથામાં વ્યસન મુક્તિ કરાવું ને, તો હમણાંથી એવો મેસેજ વાયરલ થયો, કોઈ કે હોય ને આ તો કળિયુગમાં, હું નથી કહેતો દાનવો છે સહન ન થાય, તો કોઈક એવો મેસેજ વાયરલ કર્યો કે જિગ્નેશ દાદાને કહો કે આખા મલકને વ્યસન મુકાવે છે પણ ઈ દારૂ મૂકે. એટલે મેં કીધું એલા મેં ચા નથી ચાખ્યો ને દારૂ ક્યાં પીવો? પણ મેં કીધું હું પીવું છું, મને વ્યસન છે, પણ મને મારા કનૈયાના નામનું વ્યસન છે સાહેબ, અને નશો ચાઠે પોર લાગે છે. અને હું એકલો નથી પીતો, હું તો આમ જો કેટલા બધાને હારે બેહારીને પાઉં છું. અમારી મહેફિલ જેવી મહેફિલ તો કોઈ દી કોઈને નહીં હોય. પીવો હોય તો શું સાહેબ, હવે આટલું આટલું શું પીવો? પીવો તો ખોબો ભરીને પીવો. અને એટલા માટે મને કહેવું ગમે, રામ સભામાં મેં રમવાને ગયા. રામની સભામાં મેં રમવા ગયા હતા, ત્યાં શું કર્યું? આ રામની સભા છે સાહેબ, અમારા કનૈયાની સભા છે. આ કનૈયાની સભામાં શું કર્યું? તો કહે છે પસલી ભરીને રંગ પીધો સાહેબ, રસ પીધો. પસલી ભરીને રસ પીધો, હરિનો રસ પૂર્ણ પીધો. અમે એકમાત્ર ભગવાનના નામનો રસ પીધો અને લાગી ગયું સાહેબ, ઈશ્વરના નામનો રસ પીજો, પરમાત્માના નામનો નશો કરજો. આ તો દુનિયા છે સાહેબ, પણ તમારે બીક ન રાખવી, તમારે ભગવાનમાં ભરોસો રાખો એટલે તમે ચિંતા ન કરશો. આ તો દુનિયા છે, તમે બસ માત્ર ઈશ્વરના નામનું રટણ કરો. દુનિયાને જે કરવું તે કરે, બીજા કોઈની બીક રાખવાની જરૂર નથી. આ દુનિયામાં ઘણું ઘણું થશે તમારા માટે. રામ રટણ સાંજ સવારે, બીક પછી કોની અમારે.
રામ રટણ સાંજ સવારે બીક પછી કોની અમારે દુનિયા દો રંગી વાલા ભાવે બોલે દુનિયા દો રંગી વાલા ભાવે બોલે નાવડીને હાક કિનારે બીક પછી કોની અમારે નાવડીને હાથ કિનારે બીક પછી કોની અમારે। એક નાવડીને તમારી કિનારે હાકો, દુનિયા તો દોરંગી વાલા છે સાહેબ, થોડા દિવસ આવું બોલશે, થોડા દિવસ તેવું બોલશે, એની ચિંતા ન કરો। અને દુનિયાની ચિંતા કરીને જો હાલ્યા ને તમે તો જિંદગી ભર તમે જીવી નહીં શકો સારું। વળી પાછું મંથન થયું અને લક્ષ્મીજી નીકળ્યા છે। લક્ષ્મીજી ભગવાન વિષ્ણુને વૈર્યા છે। ત્યારબાદ મંથન થયું અને ભગવાન ધન્વંતરી અમૃતનો કુંભ લઈ અને પ્રગટ થયા। બોલીએ ધન્વંતરી ભગવાન કી। ભગવાન ધન્વંતરી અમૃતનો કુંભ લઈને પ્રગટ થયા। દેવતાઓના હાથમાં અમે કુંભ આવ્યો, અમૃતનો કુંભ દાનવો જૂટવીને જતા રહ્યા। દાનવોએ ભગવાન દેવતાઓએ નારાયણને પ્રાર્થના કરી, નારાયણ મોહિની રૂપ ધારણ કરી દાનવોને છેતરી અને અમૃતનો કુંભ લઈ આવ્યા। દેવતાઓને પીવડાવ્યો અમૃતનો કુંભ। અમૃત પાયા પછી દેવતાઓ અમર બન્યા, પણ બન્યું એવું કે એ અમૃત માટે થઈ દેવ અને દાનવોને યુદ્ધ થયું અને એ દેવ અને દાનવના યુદ્ધની અંદર દાનવો હાર્યા, અનેક દાનવો મરાયા, એની અંદર બલિ રાજા પણ મરાયો છે। બલિ રાજા મરાયો, પણ શુક્રાચાર્ય મહારાજે ફરીવાર બલિને સજીવન કર્યો, અનેક દૈત્યોને સજીવન કર્યા, ફરીવાર આશીષ મેળવી અને દેવ અને દાનવ ફરી પાછા યુદ્ધ કરે અને એ યુદ્ધની અંદર હવે દેવતાઓ હાર્યા છે। સ્વર્ગનું રાજ્ય બલિ રાજાએ લીધું। દર દર દેવતાઓ ભટકે છે। આ બાજુ બલિએ પોતાના ગુરુદેવ શુક્રાચાર્ય મહારાજને કહે છે, બાપજી આ સ્વર્ગનું રાજ્ય મારી પાસે ટકી રહે એના માટે મારે શું કરવું? શુક્રાચાર્ય મહારાજ કહે છે, અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવો પડે। 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ થાય એટલે 100 અશ્વમેધ યજ્ઞનો ફળ રૂપે તું સ્વર્ગનો ઇન્દ્ર બને। અને ગુરુદેવના આશીષને લઈ નર્મદાના કિનારે ભૃગુ કચ્છમાં વર્તમાન સમયનું જે ભરૂચ છે એ ભરૂચની અંદર એ નર્મદાના કિનારે અશ્વમેધ યજ્ઞ પ્રારંભ થયા। એક પછી એક યજ્ઞ સંપન્ન થવા લાગ્યા। 99 અશ્વમેધ યજ્ઞ સંપન્ન થયા અને 100મો અશ્વમેધ યજ્ઞ પ્રારંભ થયો। અને એ સમયે દેવતાઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરે, દેવોની માતા અદિતિ પણ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે। પ્રભુ અમારા દીકરાઓનું દુઃખને દૂર કરો। અદિતિ અને કશ્યપ પણ ભગવાનનું યજન કરે અને એ સમયે ભગવાન નારાયણ ચતુર્ભુજ રૂપ અદિતિ અને કશ્યપની આગળ, કારણ માતા અદિતિએ ફાગણ મહિનાની અંદર દીકરાઓના સુખ માટે થઈ 12 દિવસનું પયોવ્રત કર્યું। 12 દિવસ સુધી માત્ર દૂધ પી અને ભગવાનનું યજન કર્યું છે, પયોવ્રત કર્યું છે। અને એ સમયે ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ પ્રગટ થયા। અદિતિ અને કશ્યપની સામે ભગવાન ઉભા રહ્યા અને એ સમયે ભગવાન નારાયણ ચતુર્ભુજની પ્રાર્થના કશ્યપ મુનિ કહે છે। ભગવાન બાદરાયણ બોલ્યા, યજ્ઞેશ યજ્ઞ પુરુષા ચ્યુત તીર્થપાદ તીર્થ સ્રવ શ્રવણ મંગલ નામ ધેય આપન્ન લોક વૃજિનો પસમોદયાદ્ય શમ્ન ક્રુધીશ ભગવન ન સિદીન નાથ। ભગવાનને પ્રાર્થના કરે,
ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી એટલે ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ મારા દીકરાઓના દુઃખને દૂર કરો, મારા દીકરાઓના દુઃખને હરી લ્યો. માં, અત્યારે હું બલિને કઈ ન કરી શકું, મારું યજન કરે છે. પ્રભુ મારા દીકરાઓનું દુઃખ હવે મારાથી નથી જોયું જવાતું. ભગવાન બોલ્યા છે કે માં, કઈ વાંધો નહીં, ભલે બલિ મારું યજન કરે પણ તમારું કરેલું પયોવ્રત નિષ્ફળ નહીં જાય. હું બલિને મારી ન શકું તો કઈ નહીં, પણ બલિ પાસે જઈ અને માંગી તો શકું ને. હું યાચક બનીને આવીશ, હું ઉપેન્દ્ર બનીને આવીશ, માટે તમે ચિંતા ન કરો. એ સમયે ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ રૂપ અંતર ધ્યાન થયા અને ભગવાન 7 વર્ષના બાળકના રૂપની અંદર પ્રગટ થયા. બોલીએ વામન ભગવાન કી. ભગવાન વામનનું પ્રાગટ્ય થયું. દેવતાઓએ આવીને કોઈએ દંડ આપ્યો, કોઈએ મૂંગની મેખલા આપી, કોઈએ મૃગ ચર્મ આપ્યું, કોઈએ કમંડળ આપ્યું, કોઈએ જારી આપી, કોઈએ શ્વેત છત્ર આપ્યું છે, કોઈએ મૃગ ચર્મ આપ્યા છે. બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞોપવિતના સંસ્કાર કરાવ્યા અને કહે છે કે જાઓ બટુક ભિક્ષા લઈ આવો. ભિક્ષા લઈને આવ્યા, કહે છે કે બટુક આટલી ભિક્ષા લઈ આવ્યા, થોડી જાજી લઈ આવો. ગુરુદેવ કોઈ મોટો દાની બનાવો, મોટું કોઈ દાનેશ્વરી બતાવો, ત્યાં જાઓ. તો જાઓ ભૃગુ કચ્છમાં અને બલિરાજા પાસે જઈ અને બધું માગી લાવો. અને ભગવાન વામન નીકળ્યા છે અને કવિને લખવું પડ્યું, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલિયા રે, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલિયા રે. વામન અહીંથી આવશે, અહીંયા મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલિયા રે. सब लोग तालियों के साथ गाइए, भगवान विष्णु का वामन का स्वागत कीजिए. विष्णु वामन बनिया विया रे, श्वेत छत्र शीर पर धर्યું रे, कर्मा का मंडल सार मारा वाला, कर्मा का मंडल सार मारा वाला, विष्णु वामन થઈ આવ્યા રે. चर्म काखમાં શોભતું રે, મૃગ ચર્મ કાખમાં શોભતું રે, ત્રિપુંડ ભાલ વિશાલ મારા વાલા, विशाल मारा वाला, विष्णु वामन થઈ જા